This chapter is going to be extremely important for even Neet as well as JEE. Physical state. If the physical state is a gas, they react very fast compared to liquids, compared to solids. ಮೂರು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ನಂಬರ್ 1, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ನಂಬರ್ 2, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ನಂಬರ್ 3. ಮೂರು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದದ? ಅನ್ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ EA1 is more. So I will take it as in the denominator. So K2 by K1 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Hello everyone, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. I welcome you all back once again to Physics Wala. Students, in this class we are going to discuss about the chapter, the synopsis about the chapter Chemical Kinetics. Synopsis or summary of this particular chapter. Each chapter, this happens to be one of the very important chapter. Namage KCET alli some 3 to 4 questions antu definitely baratte. Sometimes it may even go to up to 5 also, sometimes. Okay. So this chapter is going to be extremely important for even Neet as well as JEE. So let us see what best we can highlight in short in one class based on each chapter, Chemical Kinetics. Let's get started. Okay. So here, we all know that what is chemical kinetics. Chemical kinetics is about what? It is about the study of rate of a chemical reaction and factors which affect the rate of chemical reaction. One reaction ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ example, we have something called as instantaneous reactions. Andre these reactions are going to be extremely fast. For example, if you consider in the aqueous medium, silver nitrate plus NaCl anna you mix madidre, you instantaneously get what? Silver chloride and sodium nitrate. Similarly, like for example, if you consider barium chloride with sulfuric acid, so what do you get there? Instantaneously you get barium sulfate and HCl. Last year ನೀವು ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ in the aqueous medium again, HCl and NaOH. So what do you get there? You get a salt NaCl and water. So all these reactions are what, students? They are all called as what? Ionic reactions. Andre alli reactants are nothing but ions. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಲೈಕ್ -14 to -16, 10 to -14 to 10 to -16 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದು? ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ವೇರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ, days or even months are also taken. For example, if you consider combination of hydrogen and oxygen to form water, it is going to be extremely slow. Combination of carbon monoxide and hydrogen to give you what? 3 plus 1 4. So you can take 2H2 to give what? Methanol. Or the most common example yaudri? Rusting of iron. Rusting of iron. So all these reactions are what? Extremely slow reactions. They are very slow reactions. So ನಮಗೆ ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೀವಿ. ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ಸ್ ಫೇವರೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡರೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸ್ಲೋನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ದೆಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. So therefore some moderate reactions are going to be that which are neither going to be very fast nor going to be very slow. For example, you can consider the decomposition of nitrogen pentoxide, or you can consider the decomposition of hydrogen peroxide S, or you can consider hydrolysis of ester. For example, hydrolysis of ester, that is CH3 COOC2H5, like you can take NaOH alkaline hydrolysis, so that becomes what? CH3COO Na plus C2H5OH. So these are the reactions which we are going to study in this particular chapter. You neither very fast nor very slow. Is that clear? Right. Now
ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಭಾಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ನಂಬರ್ 1 ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ್ರೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಹೈ, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೈ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ per unit volume is more. If number of moles is more, number of molecules are more, because 1 mole ge Avogadro's number. If number of moles are more, number of molecules are more. Number of molecules are more, number of collisions are more. Probability of number of activated collisions will be high. So probability of giving product would be also high. So therefore, if concentration is high, rate would be high. And second factor yaudri? Temperature. If temperature increases, the molecules will get the required energy, they get more activated. So automatically, if temperature increases, the rate of the reaction also increases. Number 3 entry, physical state. Physical state. If the physical state is a gas, they react very fast compared to liquids, compared to solids. And you can use a catalyst. In the presence of catalyst, the rate of reaction is generally higher. Yes or no? So these are some factors which are going to affect the rate of a chemical reaction. And here you should know next, what is that? Law of mass action. Law of mass action was given by 2 people. What is that? Goldberg and Waugh. Goldberg and Waugh. According to this law of mass action, for example, if A and B is giving a product, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, whose power is equal to the coefficients in the balanced chemical equation. So therefore ನಿಮ್ದು ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ರೇಟ್ is equal to rate constant into A raised to 1 into B raised to 1. So ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes or no? Similarly, if you are having a reaction like A moles of A plus B moles of B giving product anta idre, ille enant baritiri? Your rate would be equal to what? Accordingly, E type apply madidri andre, your rate would be equal to the rate constant into A into B, where A is raised to A, B is raised to B. So this would give you, idakke enantara ee equation ge, this equation is called as a rate law or rate expression. Rate expression. Okay, so this is what is going to, this is what you are going to get. Idu nimage sigutte eno? Rate law athwa rate expression sigutte yavaga? If you apply the law of mass action. But law of mass action ge yav step ge apply madbekagutte, yav reaction ge apply madbekagutte, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ನೀವು ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? The sequence of steps in which the chemical reaction is taking place. In which the chemical reaction is taking place. One chemical reaction, one by one step, sequentially, one by one step, ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ a particular chemical reaction ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ all those steps together sequentially is called as mechanism of the reaction. For example, nodri, if you have a reaction like this, 2A plus 3B is giving you A2B3, idu ondu balanced equation, idu balanced equation of one particular reaction. Idu ee reaction na iga mechanism baritini, ee reaction na iga mechanism baritini. That would be what? A plus B, for example, if it is giving me AB, and in the second step AB on the B ಆಯಿತು, ಇನ್ನು 2 B ತಗೋತೀನಿ, I am going to get AB3.
and that AB3 in the second step. Idu first step, idu second step. In the third step, that AB3 is going to combine with one A aitu innondu A bekilli. This is going to give me A2B3. Okay na? So A and B ನನಗೆ ಸೇರಿ A2B3 ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 2A 3B, 1A ಇನ್ನೊಂದು A, 2A B B2 3B, 2A ಮತ್ತು 3B ಸೇರಿ A2B3 ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯಿತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಏನಂತಾರ, ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಾರೆ. So out of all these 3 steps, if the second step is a slow or rate determining step, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ರೇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಂಟು ಆ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾವ, ಒಂದು AB ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು B2 ಇದೆ. AB ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1, B2 ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1. ಸೊ AB is raised to 1, B2 is raised to 1. ಸೊ ನಮ್ದು ರೇಟ್ ಲಾ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ ಲಾ, ಇದು ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಲಾ ಇದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರೋದು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರೆದಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೆಪ್, ಆರ್ ಎವ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಸ್ ದಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೇನು ಬರ್ದೀವಿ, ರೇಟ್ ಲಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಈ ರೇಟ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಏನಂತಾರ, ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು coefficients in the balanced equation. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೇನು ತಗೋತೀವಿ, A ಪ್ಲಸ್ B ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟದ, 1 + 1. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು, 2 ಓವರ್. ಬಟ್ ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, 2 + 3 ಆರ್ಡರ್ 5 ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು, 1 + 1 ಆರ್ಡರ್ 2 ಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದ ಸೇಮ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಟ್ ಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಏನಂತಾರ, ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಾರ. ಆ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಈ ಥರ ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ ಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಲಾದಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಡರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದರದೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಬರೋದು, ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ರೇಟ್ ಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರೇಟ್ ಲಾ ಅನ್ನು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರದೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಅದೇನು ರೇಟ್ ಲಾ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್.
Is that clear? So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು? Order of the reaction can be only found out experimentally. It cannot be found out directly from the balanced chemical equation. It can be only found from it can be only found from experimentally ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ರೇಟ್ ಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೇಟ್ ಲಾ ಅನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ nth ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಜನರಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ರೇಟ್ ಲಾ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರೇಟ್ ಲಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್. ಸೊ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ, ಇದು ರೇಟ್ ಲಾ. ಇದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಏನಂತಾರ? ರೇಟ್ ಲಾ ಅಂತಾರ. ಆ ರೇಟ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಪವರ್ಗನ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಾರ. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಕೆ? ಯುವರ್ ಕೆ ವುಡ್ ಬಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್? ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ what is the unit of concentration? mole per liter raised to n. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ? ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ರೇಸ್ ಟು 1 ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ರೇಸ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mole per liter raised to 1 minus n per second. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆರ್ಡರ್. ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು. 2.5 ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್? n is equal to 2.5 ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ. 1 minus 2.5 is minus 1.5. What is the unit? Mole per liter raised to minus 1.5 per second. That is the answer. Is that clear? So you should know this equation to write the unit of rate constant of any order reaction. Mole per liter raised to 1 minus n per second. Molecularity ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ by simultaneously colliding with each other to form product. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಶೀಸು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 2b ಇವು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎ ಈಸ್ 1, ಬಿ ಎಷ್ಟು 2, ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು 3. ಸಿಂಪಲ್. ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್, 2 ಇದ್ದರೆ ಬೈಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್, 3 ಇದ್ದರೆ ಟ್ರೈಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹೈಯರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಗಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಲಿ, ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೊಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ 3, third order or molecularity 3. Got it? Pseudo first order reaction or pseudo unimolecular reaction. For example, I am having a reaction like this. A plus 2b is giving me product. 2b is giving me product. So idralli if you consider that it is a elementary reaction, ನಿಮ್ಮ rate law ಏನಾಗುತ್ತೆ? Rate law would become k into a into 2b raised to 1 and a raised to 1, I mean b raised to 2. If you consider ಇದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಎ ರೇಸ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ರೇಸ್ ಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 3 ಆಯಿತು. ಈಗ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸಸ್. ಬಿಯನ್ನು ನಾನು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಬಿಯನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಅದರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಬಿ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸಸ್, ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. If B does not change, then rate will not depend on B.
ಇಫ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಬಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಎ ರೇಸ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆರ್ಡರ್ 3 ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆರ್ಡರ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರ, ಸಿಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಹೈ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಆರ್ಡರನ್ನು 1ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸಸ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸಸ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸಸ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನಾ ಎ ಅನ್ನ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸಸ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಎ, ಅವಾಗ ಬಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಬಿ. ಅವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ 1 ಇರಬೇಕು. ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಡೋ ಯುನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 1 ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ವುಡ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. Similarly, we can have pseudo bimolecular reactions. Pseudo bimolecular reactions ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ಬೋದು ನಾವು, ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 2 ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ pseudo unimolecular and pseudo bimolecular reaction. Is that clear? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಆ ಥರ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಬಿನೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಎನೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎ ಈಸ್ ಒಂದು ಪಾತನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಡಿ ಎ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ K1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ K2 ಇದೆ, ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ, ಕೆ ಅವರೇಜ್ ಇಂಟು ಎ ಅಂತಾರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Where ಇಲ್ಲಿ K1 would be K average into fractional abundance of A. ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಟು ಕೆ ಅವರೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ K1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ K2 ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಕೆ ಅವರೇಜ್ ಇಂಟು fractional abundance of B. Fractional abundance of B ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಟು ಕೆ ಅವರೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ K2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ K1 K2 ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ 0 ಆರ್ಡರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ nth ಆರ್ಡರ್. ನೀವು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 0 ಆರ್ಡರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಫಾರ್ ಆರ್ಡರ್ 1, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? K is equal to 2.303 into log of A upon A minus X ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ the way you represent may change. So A can be ಅಲ್ಲಿ R0 upon RT ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. both of them are there same. Is that clear students? So ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬಹುದು, T ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, you will get KT is equal to or KT by 2.303. KT by 2.303 is equal to log of A upon A minus X ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ KT by 2.303 is equal to log of A minus X ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ A minus X ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ A minus X ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ A minus KT by
2.303 ನಿಮ್ಮ expression. So this is also a rate constant of first order, one of the form idu. This equation is of the form y is equal to c plus mx, which is the equation of a straight line. So if you plot y, what is y here? Log of a minus x versus x. What is x? T. x ಅನ್ನ ನೀವು ಟಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟಿ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಇಯರ್? ಎಮ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಅಪಾನ್ 2.303. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೋಪ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಅಪಾನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನೇ ಕೆ ಟಿ ಬೈ 2.303, ಕೆ ಟಿ ಬೈ 2.303. ಇದು ಕೂಡ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. If you plot y, what is y? Log of a upon a minus x versus t ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ c ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. So therefore you would get a slope which would be equal to k upon 2.303. ನಿಮಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಬೈ 2.303. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಅಪಾನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಷ್ಟು? ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಬೈ 2.303 ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ 0 ಇಯರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? ಫಾರ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಅಥವಾ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಅಥವಾ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಬೈ ಟಿ? ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ zero order reaction. Is that clear, students? So if your zero order reaction K is equal to R naught minus R T by T ಆದರೆ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಇದು ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ದು ಆಯಿತು. ಇದು ಆರ್ಡರ್ 0. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ದ ಸೇಮ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 ಬೈ ಟಿ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಟಿ. ಇದು ಏನಕ್ಕಾಯ್ತಿದು? ಆರ್ಡರ್ 1ಗಾಯ್ತಿದು. ದ ಸೇಮ್ ಕೆ ವುಡ್ ಬಿ 1 ಅಪಾನ್ ಟಿ ಇಂಟು 1 upon RT minus 1 upon R naught. ಯಾವುದಕ್ಕಿದು? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮದು 2 ಆಗಿದ್ರೆ ದ ಸೇಮ್ ಕೆ ವುಡ್ ಬಿ 1 upon 2t into 1 upon RT raised to 2 minus R naught raised to 2. ಯಾವುದಕ್ಕಿದು? ಫಾರ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ಆಯ್ತಿದು. ನೌ ಕೆ ವುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಪಾನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಟಿ ಇಂಟು 1 ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 minus 1 upon r naught raised to n minus 1 if order is equal to n. nth order idu expression. If the order is n, you can use this expression to write the integrated rate equation.
k equal to 1 upon n minus 1 into t into 1 upon rt raised to n minus 1 minus 1 upon r naught raised to n minus 1, where n is the order of the reaction. Is that clear, students? So this is all about integrated rate equation for zero order, first order, second order, third order, and even nth order. Got it? Half-life period. Half-life period, how do you represent it? T half anta baritiralva. Right? Half-life for first order. Expression ಏನು ನಿಮ್ಮದು? Order 1 ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ half-life ಎಷ್ಟು? Half-life is equal to 0.693 by k ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ಲ. 0.693 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತದು? It has come from, ಇದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ 2.303 into log 2 by k ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು. 2.303 into log 2 ದಿಂದ 0.693 ಬಂದಿರೋದು. 2.303 into log 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ln 2 by k. ಸೊ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ನೀವು ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದು, ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದು, ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದು, ಫಾರ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡರ್ 1 ಇದ್ದಾಗ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ್ಡರ್ 0 ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? a ಅಪಾನ್ 2k ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ 0 ಆಯಿತು, 1 ಆಯಿತು, ಈಗ 2 ಇದ್ರೆ 1 ಅಪಾನ್ a ಇಂಟು k ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ ರೇಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ನಿಮ್ಮ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ ರೇಸ್ ಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಡರ್ n ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಅಪಾನ್ ಎ ರೇಸ್ ಟು n ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಾರ್ zero order half life is directly proportional to initial concentration. Suppose ನಿಮ್ದೀಗ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ವರ್ಸಸ್ ನೀವು ಎ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕರ್ವ್ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು? 0. ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ವರ್ಸಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ವರ್ಸಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಡರ್ 0 ಬಂತು. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ವರ್ಸಸ್ ಎ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 1, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ವರ್ಸಸ್ 1 by a ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ವರ್ಸಸ್ 1 by a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒರಿಜಿನ್ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು? 3 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಡರ್ 1, 0, 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅವರೇಜ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಗೆ ಅವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್? 0.693 by ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದು? ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಅಪಾನ್ 0.693. ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಅಪಾನ್ 0.693 ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ 1.4 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. 1.4 ಇಂಟು ಟಿ ಹಾಫ್ ಬಂದರೆ ಅಬೌಟ್ 63.2% ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಂದರೆ 63.2%. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ time for completion of 63.2%. Approximately 63% ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅವರೇಜ್ ಲೈಫ್. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ n ಹಾಫ್ ಲೈಫ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ n ಹಾಫ್ ಲೈಫ್. ಈಗ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? 0% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿದೆ, 100% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಝೀರೋದಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಧ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಗೀತು, ಹಾಫ್ ಮುಗೀತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 50% ಮುಗೀತು. ಹಾಫ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ಟೈಮು, ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ನಿಮಿಷ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 100% 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ. 50% ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ 100% ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು 50% ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಾಗಿಂದ ಹಾಫ್, ಅದರೊಳಗಿಂದ ಹಾಫ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅದರೊಳಗಿಂದ ಹಾಫ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇಸ್ ದಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ 50 ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, 50ಇಂದ 100ವರೆಗೂ ಅದರ ಅರ್ಧ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 75% ಮುಗೀತು. 75% ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತು, 2 ಮಿನಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಮಿನಿಟ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು, 75% ಟೈಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಬೇಕು, 2 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದದ, 25 ಉಳಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರದ್ದು ಹಾಫ್, 25 ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟು, 12.5. 12.5 ಪ್ಲಸ್ 75 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 87.5% ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್, ಮತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ. ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು, ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 87.5% ಎಷ್ಟು, 3 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ಗಳು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, 12.5 ಉಳಿತಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಹಾಫು ಅಂದರೆ 12.5 ಅಂದರೆ 6.25 ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಸಾರಿ 87.5 12.5 ಅಂದರೆ 6.25. 6.25 ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, 98 89 90 91 92 93 93.75% ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು, ಪ್ರತಿ ಸಲ 2 ನಿಮಿಷ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಇದ್ರದ್ದು 2 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 93.75% ಎಷ್ಟು, 4 ಸಲ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, time for 99% would be 6.64 times half life period, and time for 99.9% would be 10 times half life period. Relation number 1, relation number 2, relation number 3, relation number 4, relation number 5. ಇದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು with respect to half life for first order reaction. Is that clear? ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ n ಹಾಫ್ ಲೈಫ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, 3 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ನಂಬರ್ 1, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ನಂಬರ್ 2, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ನಂಬರ್ 3. 3 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದದ, 3 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ 87.5% ಮುಗ್ದದಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ, 12.5% ಉಳಿದಿದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ amount remaining after n half lives. After n half lives is equal to initial amount ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ ಕೊಡ್ಬೋದು, divided by 2 raised to number of half lives. Number of half lives. Is that clear? Number of half lives ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆಯೋದು, ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈಗ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ 2 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ, 10 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ 2 ನಿಮಿಷ, 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 5 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್. 5 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ n is equal to 5. 2 raised to 5 ಅನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ n half life. Rate constant of a reaction when concentration at different time interval is given. ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಿತ್ತು, 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇತ್ತು. Such kind of questions are asked. For example, A minus x1 is a concentration of reactant after time t1
ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303/t ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್ 5 minutes ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ 7 minutes ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ 2 ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆ 2 ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ a minus x2 ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ t2. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303/t2 minus t1 into log of a minus x1 upon a minus x2. If you apply this, you would be able to find out rate constant at that particular, for that particular reaction. Is that clear? Otherwise, ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ k equal to 2.303/t into log of a upon a minus x. Is that clear? A minus x1 is the concentration given at a time t1. A minus x2 is the concentration given at a time t2. ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೀಗ a mole is a gas, is giving me b gas plus c gas. ಇಲ್ಲಿ remember, if 1 mole of gas is producing n moles of gaseous products, 1 mole gas ಈ ತರ n moles ಅಂದ್ರೆ n mole ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ 2 moles of product ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 2.303/t into log of pi upon 2.303/t into log of pi upon n minus 1 pi minus pt. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನನಗೆ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಿ ಗ್ಯಾಸ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ k is equal to 2.303/t into log of pi upon 2 pi minus pt ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. How do I follow this? I will get this equation. ಈ equation ಗೆ ನಾ ಹೆಂಗೆ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, you should remember that if 1 mole of gaseous reactant produces 1 mole n mole of gaseous products ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? k equal to 2.303/t into log of n minus 1 pi upon n pi minus pt. What is n here? Number of gaseous products. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದಾವ? 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾವಲ್ಲ. 2 minus 1 1 pi n pi ಅಂದ್ರೆ 2 pi. You can use this equation. Is that clear? For example, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. For example, if you have N2O gas giving me N2 gas plus half O2 gas. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 2.303/t into log of n minus 1 pi. n ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗ? 1.5 1.5 ಆಯ್ತಲ್ಲ. 1.5 minus 1 0.5 pi upon n pi. What is n pi? 1.5.
1.5 PI minus PT. ಇದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಇದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? K equal to 2.303/T into log of, ಎರಡರಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ 1 PI ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ 3 PI minus 2 PT. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. For this equation you can go ahead with this as well as this using this general equation. ಯಾವಾಗಿದು 1 mole n mole ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ರೆ you can use this general equation to get such equation for gaseous reaction. Okay, right. Rate constant for volumetric analysis. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? K is equal to 2.303/T into log of V infinity minus V0 by V infinity minus VT. ಇಲ್ಲಿ V infinity ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ at infinite time. Infinite time ಅಂತಂದ್ರೆ at the extreme end of the reaction. First order reaction is infinite time ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ at that time, at infinite amount of time ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ we have to assume that infinite amount of time ಅವಾಗಿರುವಂಥ ವಾಲ್ಯೂಮ್. V0 ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ at 0 time. What do you mean by 0 time? 0 time ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್. VT ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ಟರ್ some time. Is that clear? Volumetric analysis ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇದು. If V infinity is not given, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? K equal to 2.303/T into log of V0 upon VT. Is it not? This is the formula you have to be using. Either this or this. If V0 is not given, V infinity upon V infinity minus VT. What is V infinity? Volume at the end of the reaction. Ade V infinity. Is that clear? V infinity is volume at the end of the reaction. V0 andre volume at the start of the reaction. VT andre volume at certain time interval in between the course of the reaction. Artha aita? So remember this equation, apply this equation. Time dependence of reaction rate. Temperature dependence of reaction rate. So you must be knowing that if you plot a graph of what? If you plot a graph of, fraction of reactant molecules versus progress of reaction, ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you get a curve something like this and this would be at a temperature T. So ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? at a temperature T ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನ ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾವ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಎಷ್ಟು? This is the fraction of the molecule which are able to convert to product at temperature T. Suppose if you increase the temperature, the next curve ನಿಮಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ this is the fraction which has got converted to product at what? T plus 10 degrees. At T plus 10 degrees ಇಷ್ಟೊಂದು molecules product ಆಗಿದಾವ. At T degrees ಇಷ್ಟೊಂದು molecules product ಆಗಿದಾವ. This is the fraction of the molecules which has converted to product. So what do you understand by this? The fact that we understand by this is, for every 10 degree rise in temperature, ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆದರೆ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ?
ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Suppose if KT is the rate constant of the reaction at T degree Celsius, and if KT plus 10 is the rate of the rate constant of the reaction at T plus 10 degrees Celsius. Henry, KT is what? Rate constant at T degrees. KT plus 10 is rate constant at T plus 10 degrees. Then KT plus 10 degrees by KT. What is this? Rate constant at T plus 10 degree. Idu rate constant at T degree. Rate constant at T plus 10, rate constant at T ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದೇನಿದೆ, ಡಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಬಲ್ or sometimes even triple. This you have to remember. Rate constant at every 10 degrees becomes a double the rate constant at 10 degrees lesser. ಆರ್ ಇವನ್ ಟ್ರಿಪಲ್. ಈ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಏನಂತಾರ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ 10 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವೀಗ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 ಇದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ನೀವು 0ದಿಂದ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ? 0ದಿಂದ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಿರಿ? 5 ಸಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಸ್ 2 ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು 10 ಡಿಗ್ರಿ 5 ಸಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಿರಿ, ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ? 2⁵ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ 0 to 100 ಮಾಡಿದರೆ 2⁻10 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ? 10 to 100 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ. 10 to 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 9 ಸಲ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ 2⁹ ಟೈಮ್ಸ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. 9 ಸಲ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂದರೆ ರೇಟ್ 2⁹ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Arrhenius theory. According to Arrhenius theory, it will give you the direct relationship between rate constant and temperature. ಯಾವ formula? K equal to A into e⁻ EA by RT. E equation. This equation is giving us what? It is giving us the relationship between rate constant and temperature. So what is K here? Rate constant. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? What is A here? Arrhenius frequency factor. ಇದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು? ಇದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ collisions between reactant molecules per second per liter or per unit volume. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. What is the T? Absolute temperature. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? What is this? e⁻ by RT. e⁻ RT ಏನದು? It is called as Boltzmann constant. Boltzmann constant ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು? What does the Boltzmann constant give us? It gives us the fraction of effective collision ಅಥವಾ fraction of molecules having
energy more than the threshold energy. They are already having the sufficient amount of energy. A fraction of molecules. Is that clear? So that is called Boltzmann constant. Remember that, students. Illi, what is energy of activation? Ille nimage helidnalla nanu. I was showing you regarding temperature. Yes. Illi reactant molecules ee particular point ge hogine illi barabeku. This is the barrier. Istondu energy idde irbeku. I can show you here. Okay. If you consider a reaction where energy versus progress of the reaction nanu you plot madidra, if your graph is like this, illi modalu what is this? This much of the energy is available with all the average molecule. But energy reactants product agi ee kade barabekandre ಎಷ್ಟು energy ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ totally? The amount of energy required ಇಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಇದು ಈ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎನರ್ಜಿ? ಇಷ್ಟು ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾರ. ಬಟ್ ಅದರ ಕಡೆ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ? ಇಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದು. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುಂಬೈಯೋ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಸ್ 1000 rupees. Average people are having 400 rupees. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 600. 600 is the energy of activation. Is that clear? 1000 is the ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ಫೇರ್ ಅಮೌಂಟ್, that is 1000 rupees, that is threshold energy. Average ಜನರ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ದುಡ್ಡು? 400, that is energy of normal molecule. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 600 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಲ್ಲ, that is energy of activation. ಯಾರ ಕಡೆ 1000 ಇರುತ್ತೆ, they will go to the product side. They will go to Mumbai, Bangalore or whatever. Is that clear? ಯಾವ molecules ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದ, they will go to this particular barrier, cross that barrier and go to product. That is how you need to understand it. Is that clear? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ಹೋಲಿಸ್ರಿ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಇದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಕರ್ವ್. ಈ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಎಲ್ಲ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. So you should be knowing that. Is that clear? Now collision theory prakara, the whatever equation you had before that ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ equation ಇದೆ ಈಗ? You had Arrhenius equation ಏನದು? K equal to A into e raised to minus EA by RT ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು equations ಬರ್ತಾವ. That is ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ln ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ln K is equal to ln A minus EA by RT. ಯಾಕಂದ್ರೆ ln of E is equal to 1 ಬರುತ್ತೆ. That implies the ln of exponential function E ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2.7 ಇರೋದು. ಇದನ್ನ ನೀವು 2.303 into log of 2.7 ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. Therefore ln E equal to ನಾನು 1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. So ln of K is what? ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಅವರು ln K ವರ್ಸಸ್ 1/t ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೋಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ EA by R. ln K ವರ್ಸಸ್ 1/t ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೋಪ್ ಮೈನಸ್ EA by R. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ln A ಬರುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಈ ಲ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಲಾಗ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2.303 into log of K is equal to 2.303 into log of A minus EA by RT.
ಇದನ್ನು 2.303 ಇಂದ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಲಾಗ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ 2.303 ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸಾರಿ, ಇದು ಒಂದನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ನು, ಇದು ಮೂರನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈಗ ಲಾಗ್ ಕೆ ವರ್ಸಸ್ 1/t ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ 2.303 ಇಂಟು ಆರ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟು ಲಾಗ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3. ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ವರ್ಸಸ್ 1/t ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಲೋಪ್, ಲ್ಯಾನ್ ಎ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲಾಗ್ ಕೆ ವರ್ಸಸ್ 1/t ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ 2.303 ಆರ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಲೋಪ್, ಲಾಗ್ ಕೆ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ನಿಮ್ಮ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಲಾಗ್ ಆಫ್ k2 ಬೈ k1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಎ ಬೈ 2.303 ಇಂಟು ಆರ್ ಇಂಟು T2 ಮೈನಸ್ T1 ಅಪಾನ್ T1 ಇಂಟು T2. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1, ಇಕ್ವೇಷನ್ 2, ಇಕ್ವೇಷನ್ 3, ಇಕ್ವೇಷನ್ 4. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಮೇಲೆ ಕೊಲಿಜನ್ ಥಿಯರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅರೇನಿಯಸ್ ಥಿಯರಿ. ಬೈ ಅರೇನಿಯಸ್ ಥಿಯರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವುದು? ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಬೈ ಕೊಲಿಜನ್ ಥಿಯರಿ the expression what they give is k is equal to p into z into e raised to minus ea by rt. Yes. Now what is e raised to minus ea by rt? E raised to minus ea by rt would be fraction of effective collisions. What is the z here? Total number of collisions between the gaseous molecules. Total number of collisions into fraction of collisions. Effective collisions ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಿಮಗೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಿಮಗೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೊಲಿಜನ್ ಥಿಯರಿ ಬರೀ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ದು ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಇದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಇದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದು. ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೊಲಿಜನ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ, ಆರ್ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರ. ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಏನಿದು? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಇಂಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಜನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜನರ ಹತ್ರ ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರೇನಿಯಸ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಕೊಲಿಜನ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಜನರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸ್ ಹತ್ತಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವನು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಥಿಯರಿ. ಹಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The molecules, they have to get oriented in a particular direction so that they will collide effectively and give rise to products. ಬರೇ ಎನರ್ಜಿ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೋದರೆ they will never collide. That factor is also considered. This is proper orientation factor. Orientation factor, energy factor, both together will decide about the rate of the reaction as well as rate constant according to collision theory.
Is that clear? Coming to effect of catalyst. If you consider effect of catalyst, and if this is again energy versus progress of the reaction, if this is your reactant and if this is your product, energy of the product kadime irodrinda this is going to be exothermic reaction, and illi ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಯಾವಾಗ? ಅನ್ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಈಗ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಪಾತ್ನಿಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಪಾತ್ ಯಾವ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಪಾತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾತ್ ವೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ಡ್. ಇದು EA1 ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು EA2 ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ EA1 ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ EA2. EA1 ಈಸ್ ಅನ್ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್, EA2 ಈಸ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪಾತ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಪಾತ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 1000 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಕೆಟಲಿಸ್ಟು? 600ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ 600 ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ವಾಸ್ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ catalyst gave a different path where amount of energy required to give the product is less, then the number of molecules passing through the barrier increases. So automatically number of reactants getting converted to product also increases. So catalyst ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಿ? alternate path ಕೊಡ್ತು, and alternate pathಗೆ energy required less ಇದೆ. Therefore number of reactants getting converted to product ಏನಾಯಿತು? increase ಆಯಿತು. Therefore we say that rate of the reaction increases. Is that clear? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, according to Arrhenius theory, if K is equal to A into E raised to minus EA by RT ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ ಅನ್ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? K is equal to A into E raised to minus EA1 by RT. K1 ಅನ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನ. K2 is what? A into E raised to minus EA2 by RT. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ K1 by K2 ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ A into E raised to minus EA1 by RT, A into E raised to minus EA2 by RT. A and A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. K1 by K2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು? E raised to E minus EA2 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ EA2, EA2 by RT minus EA1 by RT, or I can write E raised to EA2 minus EA1 by RT. Is it not? So I'm sorry, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. So what I will do is, uncatalyzed ಅಲ್ಲಿ EA1 is more, so I will take it as in the denominator. So K2 by K1 ಮಾಡ್ತೀನಿ students. K2 by K1. So K2 is what? A into E raised to minus EA2 by RT. ಇದು A into E raised to minus EA1 by RT. A and A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. E raised to EA1 by RT minus EA2 by RT, which I can write it like K2 by K1 is equal to E raised to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? E raised to EA1 minus EA2 by RT, or E raised to delta EA by RT.
This expression is extremely important. Understood? K2 by K1 is equal to E raised to EA1 andre ಏನು EA1 andre which is uncatalyzed, that is more. EA2 andre catalyzed which is less. More minus less ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ K2 by K1. ಈ K2 by K1 ಗೆ ಏನಂತಾರ? Catalysis coefficient ಅಂತಾರ. ಏನಂತಾರ? Catalysis coefficient. ಇದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ln to this equation. So ln of K2 by K1 is equal to delta EA by RT. Ln of K2 by K1 ಅಂದ್ರೆ 2.303 into log of K2 by K1 is delta EA by RT. Therefore finally ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬಹುದು? log of K2 by K1 2.303 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ರಿ, EA upon 2.303 R into T. This is our expression where delta EA is EA1 which is uncatalyzed minus catalyzed. Catalyzed energy of activation minus uncatalyzed energy of activation minus catalyzed energy of activation divided by 2.303 RT is equal to log of K2 by K1. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವೆನ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 to 4 years ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್. So based on all that we have discussed, very soon we will be solving some MCQs. Is that clear? I hope you enjoyed this class. Thank you so much.